टाइटल है अपना हनन्याह ते शफीरा। बड़े ने बच्चे सुनिया होगा पहले किन्ने किन्ने बच्चे सुनिया पहले हनन्याह ते शफीरा का रोज बच्चे की दसिया गया करेंगे आप रसूलों के काम बेटों के काम वरले सारे बैंक की वाला टाइटल है नन्या शफीरा का शाला दे कितना मिली उन्होंने सजा कितना मिली भैन भाई उन्होंने सजा उन्होंने मौत की सजा मिली ना कल का पाए क्या तो बच्चे शुरू हनन्याह नामे एक मनुख ने अपनी तीवी सफीरा नाल रल के मिल्क वेची ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਨन्याह ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਵੇਚੀ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शाल किया ना अगे अगले लिखा अच्छा उन्होंने मोल में कुछ रख छड्या जो उसे टीवी भी जानती सी कुछ लिया कुछ रसूलों के चरणों उत्ते धरिया की किया उन्होंने आप की करते अजकल आप की करते पे आप प्रभु नाल भी झूठ बोली जाने प्रभु के दासां नाल भी झूठ बोली जाते कि नहीं आप चाहते कि हो रहा तो 10 होर किते अपना 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਯਹੂਨਾ 6 ਦੀ 27 ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋਣਾ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ प्रभु के चरणों में जा के पर वो रख दी नहीं की उन्होंने प्रभु ने विशाल किया आप करते पे आज की करते पे आप करते पे कि नहीं आप 10वां हिस्सा बीते जाके किते 10वां हिस्सा सारिया जरूरत अपनी भैन भैन उठिया ना आप प्रार्थना करते हैं ना आप हासिल रखते हैं ना प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो ना ही आप करते आप प्रभु नाल प्रभु के दासां नाल झूठ बोला प्रभु नाल भी शामिल करी जाते कि नहीं करी जाते हालेलुया करी जाते कि नहीं आप 10वां हिस्सा प्रभु के जो प्रभु के दास पत्रस कह रहा हनन्याह ते शफीरा ने जो मिल्क वेची वो जो उहदे चरनां च लिया के रखदा ते वो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਕ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵਕਤ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੜਨਾ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਨन्याह शैतान तेरे मन ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਨਾ 16 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਜਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जाकरा परमेश्वर नहीं तो फिर आप उन्होंने क्यों झूठ बोल रहे आप उन्होंने क्यों चोरी घुमा रहे आप हर गल से आप झूठ बोलते जा रहे मलाकी की किताब में की लिखा वो 3 और 8 की लिखा कहता सारिया कौमां रल के मैनू ठग गए दसमंदा ते पेटा फिर ठगा दे ठग इस करके भैन भाइयों वचन ते सत्य ते मनन दे योग है
इस करके प्रभु के वचन उत्ते टिके रहो, क्योंकि जो तुहानू प्रभु के दास जो आप दसवां हिस्सा बीजते चारे दसवां तुहानू बीजन की लोड़ है। प्रभु के हजूर में चारे दसवां बीजन की लोड़ है। पहले प्रार्थना, फास्टिंग और प्रभु का वचन और अपने जो नेक कमाई के दसवां आप बीजते, क्योंकि जो लोग बीज रहे हैं इस टाइम से उन्होंने किसी गल की घाट नहीं आती। ये उन्होंने की किया, उन्होंने मौत की सजा मिली, मौत की सजा मिली उन्होंने। तो इस करके आप ये नहीं चाहते कि कोई मरे या कोई कुछ होए, और आप कोई मिला के लिखा ना जॉय की किताब चिट्ठियां का जिक्र किया गया ना, किया गया दूसरी मार चिट्ठी, सदा मार चिट्ठी, ते हूंजा फिर चिट्ठी, तिना चिट्ठियां का जिक्र किया। जी हूंजा फिर चिट्ठी आ वो डॉक्टर, पुलिस और जिले वकील हूंजा फिर के लै गए। जी आप प्रभु पर बीतांगे, क्योंकि काम तेरे कले का है नहीं, क्योंकि प्रभु पर बीतने की तुहानू लोड़ है। उन्हें पिछले सौण की अगर 2 महीने होते 3 महीने कराई लाई, मैंने 1-2 बंदे दी, बाकी उस बाद कोई पैसा मेरे को नहीं, उस बाद कोई पैसा नहीं आया सौण का। तो मैं अज फिर 3 महीने बाद आके बोलिया, पर मैंने किसी ने आख्या कि प्रभु जी प्रभु के दासो आ लो सौण की कराई, पर की नहीं दी। तो सौण तो आ ही जाना, जो बाकी समान आ रहा तो सौण भी आ जाना, बरकत भी है, क्योंकि बरकत फिर आप ही लगे कि नहीं, तो तुम फिर बरकत को वांझे लगे कि नहीं। इस करके तद पतरस ने उन्होंने आख्या, हनन्याह तेरे मन विच क्यों शैतान क्यों समाया, जो तू पवित्र आत्मा नाल झूठ बोले अते खेत के मुल विच कुछ रख छड़े। की कीता उन्होंने पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलिया, ते जेहड़ी मिर्च वेची ओहदे विचों कुछ ना कुछ फिर रख गए कि नहीं। आप की करते हैं, रख देंगे कि नहीं। जो मान लो एक दिन प्रभु का दास खुद सवार और गल सुना रहे एक दिन बचन के कोई के भाई कोई कारोबार नहीं चलता, उन्हें कारोबार के वास्ते प्रार्थना की, कारोबार इन्ना चल गया कोई हद ही नहीं, फिर उनको समय नहीं मिलता चर्च आने, फिर एक दिन फिर गया कोई काम पै गया, जितना भी गए फिर प्रभु दास गए, कहते भी टाइम नहीं लगता, कहता भी मैं फिर ये प्रार्थना करूँ कि तेरा कारोबार बंद हो जाए, फिर वो प्रार्थना का कारोबार बंद है। आज तो 2 महीने को वैसे सुनी ना कि कारोबार के एतवार फिर नहीं आ रहे, कारोबार कई 3-4 फोन मैनू आ चुके हैं। तो प्रभु ने जो सबद का दिन ठहराया और काफी बुरी तरह की लोड़ जब तिकर ओह रहा कि तेरा अपना ना रहा अते जा वेख गया तां तेरे वस विच ना सी। तू क्यों यह गल अपने मन विच सोची, तू मनुखा नाल नहीं सगों परमेश्वर नाल झूठ बोलिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन से क्या है, जा तिकर ओह रहा कि तेरा अपना ना है, जा तिकर तेरा हैगा ही, जो वेख्या तो तेरा अधिकार नहीं है। किदा अधिकार ही, परमेश्वर का अधिकार ही, क्योंकि जाति कहता तेरा हैगा ही वो तेरा ही, जब वेख्या वो अधिकार परमेश्वर का हो गया कि नहीं। आप परमेश्वर के सारा कुछ झूठ बोल के आप मारे काम कर करके आप सारा कुछ अपने अपने बदियां अपने मन के करते नहीं, आप मकर बोलना अपने रोकते नहीं, किसी ने पर खिलाफ आप बोली जा रहे, सारे काम आप करी जा रहे नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन जो तुहानू खुलूगा, प्रभु का वचन ही तुहानू हर बंधन को छुड़ाने वाली शक्ति रखता, क्योंकि प्रभु का वचन ही जो तुहाडे नाल मेरी मैं दस्या पहले शुरुआत में की दस्या कि हर रात एक रिपीट, हर रोज एक रिपीट करना कि अपना वचन अपने घर जाके बोलिया करो, क्योंकि फिर ही तुहानू जो आप वचन खोलते हैं तुहानू पता नहीं लगता कि नवे नेम के विच है कि पुराने नेम के विच है, क्योंकि इसका मतलब तुसीं घर वचन खोलते जो तुम बच्चों घर खोलोगे तो तुहानू पता होगा कि किताब नवे नेम के है तो कि किताब पुराने नेम के है, तुहानू पता नहीं लगता। कई भैन भाई तो बोलते रहते कितना चिर उन्हें दिन अद्धा वचन बोलिया जाता तो बोलते लंघ जाता, क्योंकि भैन भाई घर जाके वचन पढ़े। आज में जबूर और 53 जबूर कौन पढ़ता था, बाकी मैं मानना झोना भी लग दिया, पर फिर इन्ना भी बिजी हो जाए झोना लगता फिर सवा रोटी तो खाना आते घर नहीं आते, घर रोटी खाने कि नहीं, दोपहर भी आते रेस्ट करने आते कई भैन भाई,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਛਪਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਛਪਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਖਾਦੀ ਭਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਪਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਨ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਹਯਾਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਹਯਾਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਬੂਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਬੂਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਇਸਾ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਚਿਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਦੇ ਲੰਘਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਾੜਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੀਜੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਕੇ ਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਸਾਰੇ ਕੁਫਰ, ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਜਾਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਨਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਅਨਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਟਾ 15 ਦੇ 3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਟਾ 15 ਦੇ 3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਝੂਠ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ 50 ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਕੱਢੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ। 32:5 ਦੇ 8 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਤੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਨਕੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ
ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਦੇਖ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਫੀਰਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਫੀਰਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਅਗਰ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਟੀਵੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨੌ ਕਾਈ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨੌ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੰਧਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੰਧਕੋਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਫੋਨ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਚਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਚਨਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਡੇ ਬਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਚੋਕਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ कि मेरे में क्या कंडा काट दे, तो फिर जवाब पिता परमेश्वर ने किया क्या को कि मैं कंडा नहीं काटना, मेरा फर्जी तेरे लिए काफी है। कंडा नहीं प्रभु काट दे, इस करके कंडा ढाले में जाना पैन पियो, तुम अपने कंडे आप करने हो, तेरे ढाले में जड़ी शर्तां जड़ियां लगियां ना उनको आप करनियां मोचने ना, पर एक ढाले को मोचना देता फिर यीशु मसीह के नाम दा, क्योंकि जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰਾਈ ਨਾਲ ਫੜ ਛੱਡਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੁਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਲੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਵਧਾਏਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਉਹ ਜਲਦ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦਸਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਇਹਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਇਹਨੇ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ?
सुफीरा ने पूछा भी हाँ उन्हें क्या को जवाब दिता वो भी झूठ बोल गई भी हाँ इन्हें नु मैं भी अहीं इन्हें नहीं बेचा उन्हें क्या को किया प्रभु दे दास ने फिर किया झूठ बोला पर पहले की दस चुका कहता मनुखा नाल तू झूठ बोलिया परमेश्वर दे नाल तू झूठ बोलिया आप परमेश्वर ने झूठ बोल सकते हैं आप प्रभु ਨੂੰ उधार दे सकते हैं कितना दे सकदा गरीब विधवा नाम की मदद करके ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ 100 200 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ 10,000 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ क्योंकि जिन्हों भी किसी लोड़ पैन पई हो ये एक दूसरे को आपको मदद करने की लोड़ है ऐसे की प्रभु दास जी ने कल पत्र में आख्या कि मेनू 10 तुसा सुखे देने ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ आत्मा पहुंचाने वास्ते एक कीता दोवां ने एक कीता दोवां ने जे नन्या गया ओने रब्बे आख्या कि हां इने दे विच मैं बोले शबीरा गई ओने भी आख्या हां इने दे विच ओने खुद दास पकड़ ठीक है कि दोवां ने एक कीता अगे की कह रहे वेख तेरा भरता तेनु दबण वाले दे पैर दर होते हैं ते ओ तेनु बाहर मैं जान गए की प्रभु दा दास पकड़ सिंह कहंदा कहंदा जे तेरे भरता दबण गए हारे पैर की तेरे दर होते हैं उन्होंने वाले ले के ही जा रहे थे अगली बात ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਈ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸ਼ਬੀਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਰਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਡਰ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ नहीं ना करते जो पवित्र आत्मा की आवाज आ रही है वो कोई मानते नहीं तो डर करते कितना रख सकते हैं कोई उसने मैं वचन देता है ना एक और सुनने में 10 नहीं पाना यहोवा दा भय खाओ आप डर तो रखते नहीं तो आप कह जा रहे जो डर भय रखता प्रभु यहोवा का हाथ खड़ा करे पूरे हाथ नहीं आगे खड़े होते अद्धे हाथ डर रखते रहते नहीं रखते अद्धे किलो को डरते फिर शैतान को डरते या पास्टर को डरते हो ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਡਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾਵੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मूसा कौन सी प्रभु का दास क्योंकि प्रभु का दास मूसा कल आप मूसा रखे प्रभु का दास ही हो क्योंकि प्रभु का दास मूसा रहते बार बार खड़ा है इस करके भैन भाइयों मैनू भी फिर खड़ा ना पड़ा
इस करके मैं नहीं चाहता कि बार बार आप प्रभु को पंडाल में पाइए अपने शरीर चुकते मेरे मगर जुड़िया आप रोज पाप कर करके रोज पाप नवे नवा पाप कर करके की करते आप प्रभु शरीर चलाते कि नहीं चलाते प्रभु शरीर इस करके अपने कामों को पालो प्रभु के नाल तरसे रिश्ता बना रखो प्रभु के नाल वफादार नाल चलो क्योंकि तारे हजूरो सुख के दिन कार्य होने दे तू अपनी बोल से तेरे चार है बच के लिखा तू जहावा पर परमेश्वर के निहार हो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा पूरा कितना करेगा पूरा कितना करेगा जे ताड़ियां च वेदियां जो टुटियां ने उधर एक चंद दो घर बनाए एक ने कितने घर बनाए एक ने कितने बनाए चट्टान ते चट्टान कौन है यसू मसीह कौन है परमेश्वर का वचन ही क्योंकि रेत से बनाया अंधेरी आई तो सारा कुछ आके लैगी कि नहीं तू ही घर नहीं बनाना तू ही अपना घर बना प्रभु के वचन से क्योंकि जिंदी चर्चा साड़ी खास प्रार्थना रात को जितने भी होती है प्रभु जी जिन्ना कला ताड़ा पवित्र आत्मा जाए मैं नहीं कहता मैं जावा ताड़ा पवित्र आत्मा जाए तो घर सेम ना रहे क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे नाल कौन जानता प्रभु जानते हैं इस करके वो कार्य सेम ना रहा क्योंकि प्रभु का वचन भैन भाइयों कार्य जरूर खोला करो कहता कि इब्रानियां 10 ओदी 26 ताई आ रही जे असीं सच का ज्ञान प्राप्त करन दे पिछे जान बुझ के पाप करी जाइए तो पापा दे नामित फिर कोई बलिदान नहीं। हालेलुया 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 पिछे की आ गया हमने नंद शबीर ने की किया प्रभु ने शान कर भी किया ना की किया वही पाप किया उन्होंने परमेश्वर ने झूठ बोला पवित्र आत्मा ने झूठ बोला इतने किया जो असि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने पिछों जान बुझ के पाप करी जाइए था या जे तुम रोज की रोटी मिल रही है कि नहीं यूहन्ना ओदी 6 ओदी 33 विच की लिखा यूहन्ना 6 ओदी 33 विच की लिखा क्योंकि जेडी रोटी स्वर्ग रोटी संसार नु की आ जीवन देती है तो रोटी केड़ी आ प्रभु दा वचन देती है कि नहीं संसार नु जीवन मिलना तानु जीवन जे तानु रोज ही खराब रोज मिल रही नवे नवा वचन मिल रहा ते जे आपा फिर पापां दे डुੱਬ जावांगे फिर साडी सजा केड़ी होवेगी फिर हमने नैश बिना नहीं मिलेगी ना सजा अपन के तो बाहर आउंदी लोड़ है जे आपा नैश बिना दी सजा नहीं लेनी ते प्रभु दे नाल तानु वफादारी नाल प्यार प्रयोग करना नहीं पैना प्रभु दे नाल प्रार्थना करनी है वचन दे नाल वचन पढ़ना पैना जे और फास्टिंग नाल तानु बातचीत करनी पैगी जेड़े ते संबंध पहले बनदे तानु कड्डण दी लोड़ है क्योंकि प्रभु दा वचन सत्य ते ज्ञान जान के सत्य दा ज्ञान केड़ा प्रभु दा वचन जे तुम बार बार प्रभु के वचन जान के प्रभु का वचन सुन के रोज बार बार गलती करोगे रोज भी यीशु मसीह को शरीर दोगे तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल होगा फिर हमने न्याय शरीरां वाला ही हाल होगा क्योंकि मैं भाई जे तुम बचना उन्होंने जे उन्होंने प्राण छੱਡ ਦਿੱਤੇ तो प्राण तो सारे ने छੱਡ जाने कि नहीं मिट्टी का इंसान मिट्टी की मिल जाना इस करके प्रभु के नाम जिन्ना तक जिंदगी आ प्रभु के नाम आत्मा के नाम फल होने का अंदर बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु का वचन ही तुहानू सिखाएगा सारा कुछ क्योंकि पवित्र आत्मा तुहानू सही गलती पहचान करवाएगा क्योंकि जे उन्होंने सजा मिल सकती है अनन्या के शरीरों ते सजा तुहाडी माफ नहीं होनी क्योंकि उत्थे लिखा सत्य के ज्ञान कि सत्य का ज्ञान परमेश्वर का वचन प्रभु का कलाम पापा के निमित्त फिर कोई बलिदान नहीं कहता फिर कोई माफी नहीं हैगी जे बार बार तुम गलती करी जाओगे प्रभु का वचन सुन के वो तो बार बार गलती करोगे तो की करांगे कहता फिर कभी माफी नहीं हैगी ते माफ प्रभु जबूर दोर विच की लिखा प्रभु केला पक्षपात नहीं करते और तो लिखा ओदा टाइटल लगा पक्षपात दी मनाही इस करके प्रभु केला पक्षपात नहीं करते क्योंकि सानू हमेशा प्रभु के नाल वचन के नाल जुड़न दी सानू लोड़ जबूर 54 जबूर 91 जिन्ना पैन भाइयों को बाइबल नहीं आएगी बाइबल भी आ चुकी और 54 जबूर भी आ चुका ते 91 जबूर भी ले सकता क्योंकि जेडे नहीं पढ़ सकते अपने जोड़ ला के घर और लैमिनेशन करवा के रखो बार बार हर हफ्ते आए बस एक नवा दे दो पर नहीं वो हर घर अपने लैमिनेशन करवा के रखो तय कर लिख के रखो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਵੜਦੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਐਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਊਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ 119 103 ਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣ ਪਈ ਆ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦਾ ਭੈਣ ਪਿਓ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਸਾਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਤਮਾ ਪੈਣੇ ਦੀ ਸਾਈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੜਕ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਵੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੈਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਜਨ ਛੇੜੋ ਅਤੇ ਡਾਫ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰ ਨਾਲ ਵਜਾਓ। ਜੈਸੀ ਜ਼ਬੂਰ ਜੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਪੱਖਪਾਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਕੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ऐसा ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ और दौर में प्रार्थना करता है। जबूर 25 बाब ਉਹਦੀ 4 आयत देखिए कि ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ 5 ਬਾਬ ਦਾ हे यहोवा ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ? परमेश्वर मैनू अपने राह की कर। सफीरा ते हननिया ये राह तो की होए, इन्हां दे मन च की आ गया? शैतान आया तो उन्हें इन्हां दा नजरिया भी करता बदल।
अगर तुहाडे अंदर परमेश्वर का वचन होएगा तुसीं कदी भी जेड़ा परमेश्वर के नाम तुसां नहीं मन्निया कदी नहीं टुटेगा। कदी तुसीं आत्मा ने झूठ नहीं बोलोगे, कदी तुसीं वाचा नहीं करोगे। वचन च लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीव नाल कोई वारछाल नहीं किया। ते जे साडे अंदर परमेश्वर का यीशु मसीह दा आत्मा है तो साडे अंदर वो सुभाव होना बहुत जरूरी है, वो साडे अंदर नेचर होने बहुत जरूरी हैं। ये प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मैनू अपने राह च कर सिखला। अपने मार्ग राह के मार्ग में की फर्क है? एक राह है, एक मार्ग है। मार्ग राह कले वास्ते होता है, तो कुछ ना जेड़ा मार्ग होता है वो बहुते वास्ते। कले भी परमेश्वर डर रखना तो बहुते भी जाके की करना है, परमेश्वर डर रखना है। परमेश्वर का डर ही बुद्ध का की है, मूल है, शुरुआत है, मोटा है। जे परमेश्वर का डर नहीं होगा साढ़े अंदर कभी बुद्ध नहीं होएगी। जे बुद्ध नहीं होएगी तो फिर निर्बुद्धता वांग फिर राह पड़ के देखना। धन दौलत का परमेश्वर मैनू अपने राह सिखला, अपने मार्ग की कर मैनू। सानू हमेशा मार्गां ते चलन के नाल बहुत लोग होंगे ने ते सारे नाल मेल मिलाप रखना है, सारे नाल चंगा लुटना, चंगा सुभाव करना है। जो रस्ते में जाओगे तो रस्ते में तुहानू को टावा टावा मिलेगा। उन्होंने नाल की करना है, अच्छा वतीरा करना है। साडे पलूस कहता हुण मैं नहीं, मेरे उस मसीह जूंदा। साडे अल वेख के, साडी जिंदगियां अल वेख के लोग इस कारण बचाए जाने वास्ते लिखा साडी खिमा मनुखा उत्ते प्रगट होवे। जिहड़ी तुहानू माफी मिली आ, जिहड़ी तौबा कीती आ, जितना तुहाडे पाप तो माफ होए ने, ये लोगों वास्ते एक नमूना बनना। क्योंकि तुहाडे वाल वेख के लोग होर प्रभु यीशु मसीह कोल आउण ते अपनी जिंदगी तब्दील कर जाण। ये दुआ जी है असीं करनी कि परमेश्वर सानू अपने राह की कर दिखा। जो असीं उस राहां ते चलांगे असीं कदी भटकेंगे नहीं, कदी असीं जो बलियान राह भटकिया लिखा परमेश्वर ने राह को किता कराओ की किता फिर राय असीं बलियान वांग ना होइए, असीं उन्हां लोकां वांग होइए जो सीधे रस्ते कर यीशु मसीह दा राह जीवन ते साके मैं सानू हमेशा यीशु मसीह दे पैर ते चलण दी लोड़ है। खुदा दे वचन द्वारा संसार